प्यारे किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਤੇ ਸਾਇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਰਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਮਫਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਜਰਬਾ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ प्लीज सर। राज साहब कोई मसला नहीं। मेरे किसान भाईओ अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह मेरे छोटे भाई ने ते इन्हां ते हुण अपनी अखां दे नाल सारा कुछ देखिया है। इन्हां दी मेहरबानी इन्हां दी मुहब्बत कि इस लैवल ते लैके आए ने ते मैं किसान भाइयों नूं कहांगा मेरे प्यारे किसान भाईओ अजकल जिहड़ी डेयरी है वो बगैर साली तो कामयाब नहीं है। जिन्नी देर तक असीं साली नहीं बनाउंदे पहले ख्याल सी लोगों का कि जिन्नी जमीन है वही बंदा डेयरी बना सकता है, लेकिन ये सरासर गलत हो गया है। हुण तुसीं देखिया किसी बंदे को 10 मरले भी जमीन नहीं, माल सवाए जानवरों का वाड़े तो वो लोग बड़े कामयाबी दे नाल डेयरी फार्म बना के बैठे हुए हैं। हुण यह मसला कि साइलेज ज्यादा फी एकड़ पैदावार देने वाला किहड़ा मतलब मक्की है। मक्कियां ते हज़ारां ने, तुसीं देखिया चिट्टे रंग दी, काले रंग दी, हुण कई आ गईयां ने सुरख रंग दी। लेकिन अज जिहड़ा मैं जिस मक्की दे मतलब दसना चाहुंदा है वो हैगी SGF 2020। SGF का मतलब है कि सुपर ग्रीन फॉडर, सुपर ग्रीन मेज, ये 20 च लॉन्च हुई है। इनका जो असल ओरिजन है जिस तरह के मैं छली दिखा रहा है ये है साउथ अफ्रीका। कि SGF की क्वालिटी ये है कि ये साइलेज वास्ते फरवरी तो लैके मार्च तक लाया जाता है, क्योंकि इनका टंपरेचर अगर हाई होएगा तो पॉलीनेशन से मसला आता है। 70 दिन तो बाद इनकी पॉलीनेशन शुरू हो जाती है। इनका कला मजबूत है, इनके चौड़े पत्ते ने, ये 10 तो 12 फुट हाइट करती है, 30 तो 40 टन तक इनकी पैदावार है, हाई यील्डर मक्की है। अच्छा सर जी, पहले तो ये मैं सादा जी जुबान दे विच पूछा कि ये SGF जेड़ा है ये बेसिकली सिलेक्शन है जी। बहुत अच्छा सवाल किया राय साहब भी। ये मकई कित्थों आई इहदे च बेटा, जिस तरह के मैं अगे गल्लां कीतियां ने कि 6-7 किस्म दियां ने, एफगोई, वाइट पर्ल, गौहर, किसान, आजम, ये वैरायटियां ने, सारियां सफेद रंग दियां ने। ये जिहड़ी SGF तो मुराद है कि सुपर ग्रीन मेज वैरायटी है। ये फैमिली जी मकई की फैमिली है। तो सब तो वड्डा इहदा मतलब जिहड़ी इहदे च टांडा टुटदा नहीं, इहदा कला मजबूत है, इहदी फी टन की पैदावार छली कम से कम जिहड़ी इहदी 200-250 ग्राम तो लैके 800 ग्राम तक इहदी छली का वजन है। तो एक पौधा जिहड़ा एक टांडा है उनका पौधे का वजन जिहड़ा 2 तो 2.5 किलो है। असीं कहने भी ये भी छड़ देने असीं अगर 1 किलो का भी लेने तो 30,000 पौधा साडा कामयाब ते 30 टन। मेरे किसान भाईओ मैं कहांगा कि बहुत ज्यादा कीमत नहीं इहदी, बस मुनासिब कीमत है। जिहड़ियां इंटरनेशनल कंपनियां उन्होंने अद्धी कीमत है इस थैले की। तो तुसीं लगाओ, तुहानूं नंबर देंगे, उस नंबर ते तुसीं राबता करोगे, तुहानूं विदन सैकंड 2 दिनों में तुहानूं सीड पाकिस्तान के किसी कोने च मिल जाएगा। ये वैरायटी जिहड़ी है जिथे जिथे मक्की लगती है, जिहड़े कमर्शियल डेयरी वाले मेरे भरा लगा रहे हैं, मैं मिसाल देंगा आर्मी वाले भी लगाई है, मजान डेयरी वाले भी लगाई है, ये कराची च भी लग रही है, ये बलोचिस्तान च भी लग रही है। अलहमदुलिल्लाह मैं सोच भी नहीं सकता कि जिन्ने ने अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड आए ने ते लोग खुश नहीं। ते बाकी जी मालूमात रह गई, कुछ बंदे का यही सवाल से कि छली नहीं लगती, ये तो बड़ी उच्चा चला जाता है। मेरे भाई छली लगती तो बी बनता ना। यह देखो मेरे हाथ च एक तरीका ब्रीडिंग का, असी ब्रीडिंग नहीं असी इनू सिलेक्शन की है। ये देसी घ्यो है, ये देसी वैरायटी है। इस करके तुसी मेरे भाई किसान भाईओ लाजमी, मैं कहना अगर कोई 100 एकड़ लगाता बिला तड़क, मैं कहूँगा 50 एकड़ इस दफा लाए, 2 महीने बाद तुहानूं इहदा नतीजा मिल जाएगा। इस तो अच्छी वैरायटी साली वास्ते नहीं, एफगोई तो डबल पैदावार है। जी राज साहब तुसीं पुछिया सी, कोई सवाल पूछना चाहते हो? अच्छा सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा कि ये जिहड़ी हुंदी आ साडी देसी ते हाइब्रिड, इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली थोड़ा जिहा मैं ये पूछना चाह रहा। जी बहुत अच्छा सवाल किया। साडा ओ जद्दी पुश्ती देसी भी टुरदा हुंदा जी राय साहब, जो पुराने साडे तो जेवन आंदे हुंदे सी, कोई कहंदा सी साहिवाल गोल्ड, कोई इस तरह दी वैरायटियां सी। जिहड़ी हाइब्रिड मक्की है लाई जाती है ग्रेन पर्पस वास्ते, उहदी छली बिल्कुल 2 फुट तो बाद लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हाई यील्ड होंदी होंदी, लेकिन साली वास्ते पैदावार बहुत घट है। ਜਦੋਂ कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ वैरायटी चाहिए ਜਿਹੜੀ अच्छी ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ग्रेन भी ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਛੱਲੀ भी अच्छी ਆਵੇ, ਉਹਦੀ पैदावार फी एकड़ ज्यादा ਹੋਵੇ, कम खर्चा बाला नशीन। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वैरायटी ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਗਾਚੇ ਦਾ ਉਸ ਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਤੇ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ, ਨਹਿਰੂ ਗੋਕੇ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਗਏ, ਚਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ,
ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਹੀ ਜੀ ਰਾਏ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਡੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ, ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦਿਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਜ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਦੀ ਅਗਰ ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਨੈਕ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਰ ਜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਚੋਪਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣੇ ਸਾਈਲੇਜ ਕਰ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 600-700 ਮਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 400-500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 90% ਇਸ ਵਕਤ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਰਸੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਰਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀ ਮੱਕੀ ਉਹ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਂਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਛੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਛੱਲੀ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਬੀ ਉਗਦਾ ਗਿਆ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 90+ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਜ ਦਾ 10 kg ਥੈਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੈਲਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਸੀਡ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਬੀ SGF 2020 ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਵਾਇਆਬਿਲਟੀ ਵਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੈਰੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਵਾਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਕਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤੇ ਫਵਕਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ।